नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे लघुचाप नेला भयंकर रूप आज 26 जिले में प्रबल अति प्रबल सेचिम वर्षा। तेबे बांग्लादेश उपकूल अतिक्रम करिछि हबपात। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 8 किलोमीटर बेगरे गति करुअछि। 24 घंटे बांग्लादेश उपकूल एवं गांगेय पश्चिम बंग आड़क मुहाई अछि। यार प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। आज अति प्रबल वर्षा हेबा नै मयूरभंज केन्दुझर जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाई अछि। सेहिपरि बालेश्वर भद्रक सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुड़ को ऑरेंज वार्निंग एवं ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर को येलो वार्निंग टी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अन्यपटे प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी शनिवार जिलापाल मयूरभंज जिलार समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा करिसेंदी। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार शनिवार 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा हेबा नै 21 जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर 17 तारिख में सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका समस्त को मिलिब। तेबे आसंदा 17 तारिख में महिला अकाउंट को आसिब सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती। एजावत 50 लाख ऊर्ध्व महिला पंजीकरण कर सारे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना देइछन्दी। 15 तारिख सुधा आवेदन करिथिबा हिताधिकारी मानंगु सदर प्रथम किस्ती मिलिबाकु जाउछि। रविवार राज्यव्यापी 10,000 राजस्व गाँव में सुभद्रा पदयात्रा कराजिबो। भुवनेश्वर गिरी दुर्गा मंदिर ठारू रामदेवी जाए सुभद्रा योजनार पदयात्रा हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर 17 तारिख में ओडिशा रे 10 लाख हिताधिकारी मानंगु आवास घर बांटिबे मोदी सरकार। तेबे 17 तारिख में ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेदिन से ओडिशा रे 10 लाख हिताधिकारी मानंगु आवास घर बांटिबे बोली जଣାपड़ी अछि। एने सूचना देइछन्ती ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक। खाली सेतिकी नुहे 17 तारिख में भुवनेश्वर जनता मैदान रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिबे नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा पाई एतिकी दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद। तेबे सारा राज्य में जारी रही निर्धूम वर्षा। पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर आकलन अनुसार 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा हेबा नै 21 जिला को एवं सतर्क सूचना जारी करा जाई अछि। तेबे लघुचाप प्रभाव में मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबाकु नै समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर आधार कार्ड को नहीं आसला नुआ अपडेट बढ़िला फ्री रे संशोधन करिबार अवधि। तेबे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा आधार कार्ड रे मागणा अपडेट पाई शेष तारीख 14 सेप्टेम्बर 2024 भाव में स्थिर करा जायछि। किंतु वर्तमान एहार तारीख वृद्धि करा जाई अछि। UIDAI आधार मागणा अपडेट पाई शेष तारीखटी एबे बदला जाई अछि। जो कारण उपभोक्तांकर आधार रे नाम ठिकाना जन्म तारीख इत्यादि परिवर्तन करबाकू आउ किछि मास पर्यंत पाइबे बोली जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर आज 9 दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक सेवा। तेबे जदि आगकू आपणकर कोनोसी बैंकिंग संबंधी काम रही तेबे खबरटी आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण रही। आसंदा 9 दिन पर्यंत बैंक सेवा बाधाप्राप्त हेबो। पर्वपर्वाणी छुट्टी समेत आनुष्ठानिक छुट्टी कारणरू बंद रहिबो समस्त बैंक सेवा। सेप्टेम्बर मासरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छुट्टी घोषणाटी करा जाई अछि। छुट्टी तालिका अनुसार आज समस्त छुट्टी दिवसटी आरंभ करा जाई अछि। परवर्ती खबर 17 तारिख में मिलिबो PM आवास योजनार प्रथम किस्ती। तेबे ओडिशा आज पेट्रोल मूल्य 1 लिटर पिछा 100 टंका 88 पैसा रहितबा बेले डीजेल दामटी 92 टंका 46 पैसा रही। तेबे एठारे आमे आज आपनको सूचना देबा पई चाहूछु जे आज ओडिशा रे पेट्रोल एवं डीजेल लिटर पिछा 1 पैसा ह्रास पाइछि। गतकाली तैल दर ह्रास होइथिबा बेले आजिर दर रे सामान्य परिवर्तन होई अछि। परवर्ती खबर 16टी जिला को वज्रपात सहित प्रबल वर्षार अलर्ट। तेबे आज उत्तर ओडिशा एवं उपकूल ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेहिपरि प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै भद्रक बालेश्वर एवं केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। अति भीषण वर्षा हेबा नै मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग टी जारी करा जाई अछि।
ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗହମ ଦରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଅଟା ମହଙ୍ଗା। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗହମ ଦର। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଅଟାର ଦର। ତେଣୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଟା ଦର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଗହମ ଷ୍ଟକ୍ ସୀମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗହମର ଷ୍ଟକ୍ ସୀମାଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ପାଇକାରୀ ବିକ୍ରେତା 2000ରୁ ଅଧିକ ଗହମ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମାଟି 3000 ଟନ୍ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 52 ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 52 ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ତିଥିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜ ନୂତନ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ସର୍ବମତ ବାମନ ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାମନ ଜନ୍ମ, ଶୁକ୍ର ଧ୍ୱଜ ଉତ୍ଥାପନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସଟି ଜାରି ହେବା ସହ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଡିଓ ନୀଳକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ବାତିଲ। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଅଛି। କେହି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସର୍ଟ ନୋଟିସରେ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସିଥିବା ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସିଥିବା ଡଙ୍ଗାରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଏସହିତ 15ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସିଥିବା ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ସକାଳ 7ଟାରେ ସାତପଡ଼ାରୁ ଜନିକୁଦା ଘାଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପିଆଜ ଉପରୁ ହଟିଲା ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ 40%ରୁ 20%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କଲେଣି 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 17ରେ ଯିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ପଦଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10,000 ପଦଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ସାରା ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କୃଷକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସାର ଦର ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ସାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ପଟାସିକ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାରର ଅନ୍ୟତମ ଶୀର୍ଷ
ରପ୍ତାନିକାରୀ ଭାବରେ ରୁଷିଆର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଫଳରେ ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ତାଲିକା। ତେବେ IPL 2025 ମେଗା ନିଲାମକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି। ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଖେଳାଳିଙ୍କ ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ମେଗା ନିଲାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋମାଂସ ରୋଷେଇ ଘଟଣା, 7 ଜଣ ଛାତ୍ର ବହିଷ୍କୃତ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପାରଳା ମହାରାଜ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ଗୋମାଂସ ରୋଷେଇ କରିବା ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଅଛି। ବୁଧବାର କିଛି ଅଣହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର ଗୋମାଂସ ଆଣି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କଲେଜର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।